السلام علیکم دوستو، بغداد میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی جسے اس نے بہت لاڑ پیار سے پالا تھا۔ جب وہ شہزادی جوان ہوئی تو حسن و جمال میں اپنی مثال آپ تھی۔ پورے ملک میں اس کے حسن کے چرچے تھے۔ قریبی ملکوں کے بادشاہوں، شہزادوں اور عمرہ کے رشتے آنے لگے، لیکن جب بھی کوئی رشتہ آتا شہزادی انکار کر دیتی اور کہتی میں اسی سے شادی کروں گی جس سے مجھے محبت ہوگی، چاہے وہ شہزادہ ہو یا نہ ہو۔ محل میں بادشاہ کا ایک غلام تھا جو بہت خوبصورتی اور وجی نوجوان تھا۔ وہ بادشاہ کے ہاتھیوں کی دیکھ بھال پر مامور تھا۔ اسے خوب اچھی طرح معلوم تھا کہ کس طرح ہاتھیوں کو قابو کرنا ہے۔ ایک دن غلام کی نظر بادشاہ کی لاڈلی بیٹی پر پڑی تو پہلی ہی نظر میں وہ اس کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گیا۔ اب وہ دن رات شہزادی کے ہی خواب دیکھتا۔ جب بھی شہزادی سیر کے لیے نکلتی وہ غلام اسے چوری چوری دیکھتا اور اسے حاصل کرنے کے منصوبے بناتا رہتا۔ ایک دن اس نے اپنے دوست سے کہا مجھے بادشاہ کی بیٹی سے محبت ہو گئی ہے۔ جب سے شہزادی کو دیکھا ہے میں اس کا دیوانہ ہو گیا ہوں۔ شہزادی کو بنا دیکھے مجھے چین نہیں آتا۔ تم ہی بتاؤ میں اسے کیسے حاصل کروں؟ دوست نے کہا تم پاگل ہو گئے ہو، اگر بادشاہ کو پتہ چل گیا تو زندہ زمین میں گاڑ دے گا۔ تم خوب اچھی طرح جانتے ہو بادشاہ اپنے دشمنوں کو کیسی کیسی اذیت ناک سزائیں دیتا ہے، لیکن غلام پر تو شہزادی کے حسن کا بھوت سوار ہو چکا تھا اور وہ اسے کسی بھی قیمت پر حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے بادشاہ مجھے زمین میں گاڑ دے کہ مجھے زندہ جلا ڈالے، اس کی بیٹی سے شادی کر کے ہی رہوں گا۔ ایک دن شہزادی کو ہاتھی پر سواری کا شوق ہوا۔ شہزادی ہاتھی پر بیٹھ کر جنگل کی سیر کے لیے نکلی تو شہزادی کی رہنمائی کے لیے اسی غلام کو شہزادی کے ساتھ بھیجا گیا۔ جب وہ دونوں دور دراز گھنے جنگل میں پہنچے تو اچانک ہاتھی بے قابو ہو گیا۔ اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ غلام بھاگتا ہوا ہاتھی کی جانب لپکا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ہاتھی کو پکڑتا بے قابو ہاتھی شہزادی کو زمین پر گرا کر جنگل میں بھاگ چکا تھا۔ ناز نخروں میں پلی بڑی شہزادی جب زمین پر گری تو پاؤں میں موچ آ گئی۔ وہاں پر شہزادی کی خاص کنیزیں موجود نہ تھیں جو شہزادی کو اٹھاتی، اس لیے یہ کام آج اس خادم کو ہی کرنا پڑا۔ خوش قسمت خادم کے لیے آج اس کی زندگی کا سب سے بڑا دن تھا۔ غلام نے آگے بڑھ کر شہزادی کا ہاتھ پکڑا اور اسے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ پاؤں میں موچ اور درد کی وجہ سے شہزادی کو ایک قدم بھی اٹھانا مشکل ہو گیا تھا۔ اندھیرا چھا رہا تھا اور سردی بڑھ رہی تھی۔ اس گھنے جنگل میں محل واپسی ناممکن تھی۔ درد کی شدت، گھنا جنگل اور سرد رات، ان دونوں کے پاس جنگل میں رات گزارنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ شہزادی کچھ خوفزدہ تھی، لیکن غلام نے اسے دلاسا دیا کہ آپ گھبرائیں مت، میں آپ کو محفوظ مقام تک لے چلوں گا۔ پھر غلام نے ہمت کر کے اور ڈرتے ڈرتے شہزادی کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور رات گزارنے کے لیے محفوظ مقام کی تلاش شروع کر دی۔ پہلی بار شہزادی کو کسی غیر محرم نے چھوا تھا اور جب غلام کا مضبوط جسم شہزادی کے ساتھ لگا تو اسے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ انہیں ایک غار نظر آیا۔ غلام شہزادی کو اٹھائے غار میں داخل ہوا، پھر شہزادی کو غار میں بٹھا کر گھاس پوس اور لکڑیاں جمع کی اور آگ جلائی اور شہزادی کو آگ کے پاس بٹھایا۔ آگ کی تپش سے شہزادی کو کچھ سکون ملا اور پاؤں کی درد میں بھی کمی ہوئی۔ دور بیٹھا غلام آج اس کے لیے کسی مسیحا سے کم نہ تھا۔ پھر شہزادی نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا اور کہا تم محل میں کیا کام کرتے ہو؟ اس نے کہا میں بادشاہ سلامت کے ہاتھیوں کی دیکھ بھال پر مامور ہوں۔ اپنے سامنے سر جھکائے بیٹھے غلام پر شہزادی کو بہت پیار آیا اور اسے ایسا لگا جیسے وہ اسے برسوں سے جانتی ہے۔ پھر جلد ہی وہ غلام سے بے تکلف ہو گئی اور اسے دل دے بیٹھی۔ آگ کے پاس بیٹھ کر وہ دونوں باتیں کرنے لگے اور سردی کی شدت نے انہیں ایک دوسرے کے مزید قریب کر دیا تھا۔ پھر دونوں ایک دوسرے میں اتنا کھو گئے کہ جذبات میں آ کر زنا کر بیٹھے۔ گناہ کبیرہ کرنے کے بعد غلام نے اپنا دل کھول کر شہزادی کے سامنے رکھ دیا کہ پہلی ہی نظر میں آپ سے محبت کر بیٹھا تھا اور تب سے آپ کو پانے کی جستجو میں تھا، لیکن اظہار محبت کرنے سے ڈرتا تھا کہ بادشاہ سلامت مجھے قتل کروا دیں گے۔ شہزادی نے اسے تسلی دی اور کہا گھبراؤ نہیں، جو میں چاہوں گی وہی ہوگا۔ تم مجھے پسند آ گئے ہو، میں اپنے ابا حضور بادشاہ سلامت سے تمہاری سفارش کروں گی، لیکن اس سے پہلے تمہیں بادشاہ کے پاس جانا پڑے گا۔ غلام نے کہا ٹھیک ہے۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ پریشان ہونے سے اچھا ہے کہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر شادی کی درخواست کی
जाए। गुलाम ने सोचा अपनी किस्मत देखते हैं, बादशाह की बेटी नसीब होती है या फिर मौत। शहजादी ने कहा शादी तो मैं तुमसे ही करूंगी, इसलिए तुम मेरे अब्बा हुजूर से मिलो। वो गुलाम अगली सुबह शहजादी को लेकर महल में आ गया और शहजादी को लेकर बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ। बादशाह ने गुलाम के हाजिर होने की वजह मालूम की तो गुलाम ने घबराहट में सारा वाकया सुना दिया। गुलाम ने कहा बादशाह सलामत, रात आपकी बेटी मेरे साथ जंगल में थी। बादशाह सलामत, आप अपनी बेटी का निकाह मुझसे कर दें, मैं इससे बहुत मोहब्बत करता हूँ और वो भी मुझसे मोहब्बत करती है। बादशाह को बहुत गुस्सा आया और बादशाह ने कहा अपनी हैसियत देख और मेरी हैसियत देख। गुलाम के जाने के बाद बादशाह ने इस बारे में सोचना शुरू कर दिया कि इस गुलाम को क्या जवाब दूं। इसने मेरी बेटी की जान बचाकर मुझ पर एहसान किया है। बादशाह ने शहजादी को दरबार में बुलाया और पूछा क्या तुम भी इसको पसंद करती हो? शहजादी ने कहा बादशाह सलामत, मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। बादशाह समझ गया कि इसकी बेटी का फैसला अटल है, वो अपने फैसले से पीछे नहीं हटेगी और इसको वर्गलाने वाला यही गुलाम है। बादशाह ने सोचा मैं इसके सामने एक ऐसी शर्त रखूंगा जिसको ये कभी पूरा नहीं कर सकेगा। बादशाह ने कहा तुम मेरी एक शर्त पूरी करो, इसके बाद मैं अपनी इकलौती बेटी की शादी तुमसे कर दूंगा। अगर शर्त पूरी ना हुई तो याद रखना तुम्हारा सर कलम करवा दूंगा। गुलाम ने कहा मंजूर है। बादशाह ने कहा मेरी शर्त ये है कि तुम्हें 2 बोरी जिंदा बिच्छू की लानी होगी। अगर ले आए तो शहजादी तुम्हारे निकाह में दे दूंगा और अगर ना ला सके तो मरने के लिए तैयार रहना। बादशाह ने ये शर्त इसलिए रखी थी कि वो जिस मुल्क में रहते थे वहाँ बिच्छू होते ही नहीं थे। बादशाह ने कहा अब जाओ और शर्त पूरी करो। गुलाम परेशानी के आलम में घर आया। इसके बाप ने जब अपने बेटे को परेशान हाल देखा तो अपने बेटे से कहा बेटे तुम इतने परेशान क्यों हो? गुलाम ने अपने बाप से कहा अब्बा हजूर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं शहजादी से मोहब्बत कर बैठा हूँ और शहजादी भी मुझसे मोहब्बत करती है और मैंने बादशाह से शहजादी का हाथ भी मांग लिया है। जब गुलाम के बाप ने अपने बेटे से जंगल का तमाम किस्सा सुना तो परेशान हो गया और उसकी सरजनश की कि तुमने शहजादी के साथ जना करके गुनाह कबीरा किया है, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। गुलाम ने कहा गुनाह तो मैं कर बैठा हूँ और बादशाह की शर्त भी कबूल कर ली है कि मैं 2 बोरियां बिच्छुओं की भर कर ले आऊंगा। अब आप ही मुझे बताएं कि मैं इतने सारे बिच्छू कहाँ से लाऊं? गुलाम के बाप ने कहा तुम शाम को मुझे मिलना, मैं तुम्हें बताऊंगा कि बिच्छू कहाँ से मिलेंगे। शाम को गुलाम जब बाप की खिदमत में हाजिर हुआ तो बाप ने कहा इस शहर में एक बहुत पुराना कब्रिस्तान है, इसमें एक कब्र है, इस कब्र से सारी मिट्टी हटा देना, फिर वहाँ से एक ईंट हटाकर बोरी का मुंह सुराख पर लगा देना। जब एक बोरी भर जाए तो इस बोरी का मुंह अच्छी तरह बांध लेना, दूसरी बोरी को भी इसी तरह तुम भर लेना। इसके बाद इस कब्र को अच्छी तरह बंद कर देना। अगले दिन उस गुलाम ने अपने बाप की बात पर अमल किया और कब्रिस्तान पहुंच गया। वहां जाकर वो बहुत खौफजदा हुआ। जिस कब्र के बारे में इसके बाप ने बताया था उस कब्र के पास पहुंचकर उसने उस कब्र को वैसे ही खोदा जिस तरह उसके बाप ने बताया था और फिर जब उसने कब्र से बिच्छुओं की 2 बोरियां भर ली तो फिर इनको लेकर बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ। बादशाह बिच्छुओं से भरी बोरियां देकर बहुत हैरान और परेशान हुआ और गुलाम से पूछा तुम ये बिच्छुओं की बोरियां कहाँ से भर कर लाए हो? गुलाम ने बादशाह सलामत से कहा शहर के पुराने कब्रिस्तान में एक कब्र मौजूद है, इसमें बिच्छू ही बिच्छू हैं, मैं वहाँ से बिच्छू लेकर आया हूँ। बादशाह ने कहा अपने बाप को बुला कर लाओ कि जिस कब्र के बारे में उसने बताया है इस कब्र में आखिर इतने बिच्छू क्यों हैं? गुलाम अपने बाप को बुला कर लाया। शहजादी भी वहीं मौजूद थी। पूरा दरबार भरा हुआ था। जब बादशाह ने गुलाम के बाप से पूछा कि बताओ इस कब्र में इतने बिच्छू क्यों हैं, तो गुलाम के बाप ने कहा मेरा बेटा जिस कब्र से बिच्छू भर कर लाया है वो कब्र एक ऐसे शख्स की है जो जवानी में औरतों से जिना करता था और जब उसकी मौत हुई उस वक्त भी वो जिनाकारी ही कर रहा था। ये बात सुनकर वो गुलाम बादशाह के पास आया और कहा बादशाह सलामत, मुझे माफ कर दीजिए, मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है लेकिन मैं आपकी बेटी से सच्ची मोहब्बत करता हूँ। बादशाह ने कहा तुमने अनजाने में गुनाह किया है लेकिन तुम मेरी बेटी से मोहब्बत करते हो इसलिए सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। तुम्हें और मेरी बेटी को कोड़े लगाए जाएंगे। फिर बादशाह ने जलादों को हुक्म दिया कि इसकी बेटी और इस गुलाम को 100 कोड़े मारे जाएं। कोड़े मारे जाने के बाद दोनों का बुरा हाल था और दोनों मारे शर्म के दरबार में तमाम लोगों के सामने सर झुकाए बैठे थे। इसके बाद वो अगले कई माह तक तौबा इस्तगफार करते रहे और जिना करने पर अपने रब के हुजूर गिड़गिड़ा कर माफी मांगते रहे। जब बादशाह ने देखा कि शहजादी और गुलाम को अपनी गलती का एहसास हो गया है तो बादशाह ने खुशी खुशी अपनी लाडली बेटी की शादी उस गुलाम से कर दी और यूं
وہ دونوں ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ تو دوستو دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بد نظری اور بدکاری سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔